दिवाली जीरा दीदे बलियन दीदे बलियन दीदे बलियन वाहिगुरु। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जो अज का दिन है ना बंदी छोड़ दिवस सतगुरां दा ते ग्वालियर के किले दे विच किन्ना समा बतीत करन तो बाद श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब पहुँचे सन। भावें इस दिवाली के त्यौहार का इसका संबंध जो सनातन मत दे विच है इस भगवान श्री रामचंद्र जियां दे नाल जोड़िया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी वो 14 वर्ष का बनवास कट्टन तो बाद अपने नगर अयोध्या दे विच वापस आए सन। तो अयोध्या वासियों ने ये भगवान रामचंद्र जियां दे 14 सालों तो बाद आउण तो बाद एक खुशी दे विच घ्यो दे दीवे जगाए अते खुशियां दे मंगल कीते सन। साडा संबंध गुरमत का संबंध धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मीरी पीरी दे मालक सच्चे पातशाह जियां दे नाल है कि धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज किन्ने समय तो बाद श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वापस आए सन। जिस गुरु पातशाह जियां दे दर्शनां तो बिना एक एक पल भी संगतां बतीत करना मुश्किल जाने औखा समझदियां सन। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। यह बेनती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने चेहरे। एक एक घड़ी सतगुरां तो बिना सतगुरां दे दर्शनां तो बिना संगतां दुख दी महसूस करदियां सन। एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता हुण कद मिलिया प्रिया तुद भगवंता। विचार की होई कि मुगल बादशाह जहांगीर ये उस टाइम तो जिस समय तो धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान होए सन ना ते सतगुरु महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए सन। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज और सतगुरु महाराज जियां ने सिख संगतां दे विच ये हुक्म जारी कर दिता कि देखो जो भी दर्शनां नूं आवे जिथे पहले धाने अते वस्त्र आदि लैके हाजिर होंदे सी ना भेटावां हुण कहण लगे जंगी समान दियां भेटावां ये संगतां हाजिर करन जिस तरह घोड़े शस्त्र आदि। फिर धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जियां ने श्री अकाल तख्त साहब जियां की रचना की। जिथे श्री अकाल तख्त साहब जियां की रचना होई सतगुरु महाराज जियां दा पहले गद्दी लग्या करदी सी हुण तख्त सजदा है। तख्त ते सतगुरु महाराज सुभाएमान हुंदे हन। जिहड़े सिख संगतां दे फैसले ये भी सतगुरु आप करदे हन निवेड़दे हन। फिर संगतां दे विच भी ये सतगुरां दा हुक्म जारी हो गया सी कि जिन्नियां भी सिख संगतां हन गुरु के प्यारे सिख हन सारे दे सारे शस्त्र रखण और शस्त्र सजाउण शरीरां दे उपर शस्त्रां दा अभ्यास करन घोड़ सवारी दा अभ्यास करन। सतगुरां ने फौजां रखणियां शुरू कर दित्तियां। तां जद सारी दी सारी खबर मौके दे बादशाह जहांगीर दे पास पहुँचदी ते वो ये कुछ देख देख के मन दे विच बड़ा घबरा जांदे कि देखो इन्हां ने ते साडे दिल्ली दे तख्त दे बराबर अकाल तख्त की रचना कर लई है ते इउं करके इन्हां ने फौजां रखणियां शुरू कर दित्तियां कि किते ऐसा ना होवे कोई समा ऐसा आ जाए कि ये पूरे देश दे विच फतूर पैदा कर देन ते मेरी इस बादशाही जाने दिल्ली दे तख्त नूं इधर ये कोई इस तरह दे नाल सानू कोई मुश्किल आ जाए। ते आपस में इन्हां ने विचार कीती कि कोई ना कोई हुणे ही हीला होना चाहिदा है। तां इन्हां ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जियां नूं किसे बहाने अपने पास बुलाउण दे वास्ते पहले बेनती रूप दे विच अपने एहलकार भेजे। वजीर खां वर्गे ये भेजे। वजीर खां ते भावें गुरु महाराज जियां दा श्रद्धालु सी और सतगुरां दे नाल अथाह प्रेम रखण वाला सी पर इन्हां ने ये कुछ करके जद धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज पहुँचे बादशाह जहांगीर दे पास ते उस टाइम उस समय ये मिले तो भावें बड़े अदब अते सत्कार दे नाल प्यार दे नाल
ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੋਟ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜ ਸਤੀ ਵਰਗਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਜੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀਸਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੈਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮਾ ਜਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪੀਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 5 ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਸੰਘ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਲੰਗਾਹਾ ਪਿਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਿਦਾਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰੋਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਇਸ ਹਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦ ਇਉਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਸੰਨ ਲਿਖ ਦੇਵੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਧਰਮਚੰਦ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਉੱਧਰ ਹਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਭੋਜਨ ਜਾਣੇ ਇਹ ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਮਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਥੰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ 40 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਖੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ
ਉਧਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਤਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਆਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਅਜਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਕੈਦੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਉਂ ਤੜਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਬੂੰਦ ਬਿਹੁਣਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਹੈ ਬੇਦਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਭਬਰ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸਕਾ ਮਿਲਿਆਪ ਬੰਧਾਵੈ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਿਆ ਕਾਵੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਲਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਦਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲੋ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਆਓ ਬਾਹਰ।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੈ ਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਓਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਓਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 52 ਰਾਜੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕੁਢਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸੀ, 2 ਤਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਇਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ 52 ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ! ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਾਮ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। पुर में परविश मंगल करते, दर्श त्रै नर हर्क सो तरते। पुर में परविश मंगल करते, दर्श त्रै नर हर्क सो तरते। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब मैं दुख पंजन गुण दास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरि है पी होवन हार, हे संत कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो कोय बरोय। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार, जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन उतारन